skeletal system. How are you, all of you? We are fine, madam. Okay. Students should know bones of human body. Okay. And you should know, must and should what is the skeletal system. Okay. Now I discuss about the skeletal system. Skeletal system. Okay. How many bones in your body? 206, madam. 206. Very good. In infants, 300. 300. Okay. Bones and joints from the skeletal system. Bones and joints from skeletal system. From the skeletal system. There are about how many? 206 bones. Bones in human body. Okay. Infants 300. 300. ఏంటి by birth? By birth 300. Approximately 300 ఉంటాయి. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే పిల్లల యొక్క మృదులాస్థి అనేది దాన్ని కార్టిలేజ్ అంటాం. అది తర్వాత కలిసిపోయి తర్వాత 206 బోన్స్ గా 200 ఎబోగా ఏర్పడుతుంటాయి. కానీ ఎట్ బర్త్ మాత్రం 300 బోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, పుట్టినప్పుడు 300 బోన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, మరి ఈ బోన్స్ మనకి ఏం చేస్తున్నాయి? ఈ స్కెలెటల్ సిస్టమ్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్కెలెటల్ సిస్టమ్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ skeletal system. Functions of skeletal system. It is giving protect our body kada. Protection of vital organs and smooth soft muscles. Yes, the skeletal system is protection of vital organs and soft muscles kada. Vital organs, what is the vital organs? పల్స్ ఉంది కదా, పల్స్, మరి ఇంకా బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇవన్నీ లోపల ఎలా ఉన్నాయి? అమర్చబడి ఉన్నాయి కదా, స్కెలెటల్ సిస్టమ్ లోనే కదా అమర్చబడి ఉంది. నథింగ్ బట్ వైటల్ ఆర్గన్స్ అంటే అవే. ఓకే, అండ్ సాఫ్ట్ మజిల్స్, కణజాలం అంటాం కదా, టిష్యూస్, అవన్నీ దేంతో? స్కెలెటల్ సిస్టమ్ తో కప్పబడి ఉన్నాయి. And giving attachment of muscle and assisting movement of the body. Okay, giving protection and attachment of the muscles. Okay na, attachment of the body move అవ్వాలన్నా కూడా మనకి ఏం కావాలరా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద హ్యాండ్. ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది? ఓన్లీ మజిల్? నో కదా, ఇందులో బోన్ ఉందా కదా, ఆ విధంగా మూమెంట్ కి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ మరి మజిల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటేనే కదా బోన్ అనేది మూమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్
minerals of salts. Minerals of salts like calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus. Okay, this is the skeletal system by using, okay, protect our body. This is the skeletal system. It is giving protection of vital organs and soft muscles, giving attachment of muscle and movement of the body. Red cells in the red bone marrow. Okay, అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఫార్మింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎముక మధ్యలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకేం చేస్తుందంటే స్టోరేజ్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ లైక్ ఏంటి కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్కెలెటల్ సిస్టమ్. మరి బోన్ ఎట్లా కంపోజ్ అవుతుంది చూద్దాం. ఓకేనా, composition of bone. Composition of bone. Composition bone following of the composition ఏంటి వాటర్ హౌ మచ్ 25% ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఓసియో mucus. Ocean mucus. This is the solid particles. Organic solids అన్నట్టు. Organic solids how much? For composition bone 35% of the ocean and oceanic mucus, nothing but solid organs. Okay, organics. And next calcium. Organic ఇది solid organs కదా. Organic, inorganic. Inorganic composition. ఎంత 45%. మొత్తం ఎంత 100 దాటిందా అప్రాక్సిమేట్ గా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద composition of bone. How much of water? 25%. Ocean and oceanic mucus nothing but solid organic substance ఎంత 35%. inorganic composition ఎంత 45%. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద composition of అంటే బోన్ ఎలా తయారవుతుందని అర్థం. ఓకేనా, ఓకే. What is cell? That is the thinnest particle. Okay, a group of cells what? Tissue. Okay,
functions of the functions of bone marrow. Bone marrow. What is the bone marrow? ఎముక మజ్జ అంటారు కదా. Functions of bone marrow is formation of red blood cells. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఇది మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా, రక్తం అనేది ఎముక మధ్యలో తయారవుతుంది అని. ఎస్. అండ్ ఇంకా ఇంకేం చేస్తుందంటే డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ బ్లడ్ సెల్స్. Okay, old blood cells, damaged cells, and ఇంకొక పని ఏం చేస్తుందంటే బోన్ మ్యారో అనేది against the foreign particle, nothing but a defense mechanism. Defense mechanism అంటే against foreign particle ఎక్కడ against foreign particle in our body. Yes, particle in human body కిల్ చేస్తాయి. ఓకేనా? హ్యూమన్ బాడీలో అటాక్ అయితే ఏం చేస్తుంది? కిల్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డిఫెన్స్ మెకానిజం అనేది ఏంటంటే పాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి అగైనెస్ట్ గా ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? యాంటీజెన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా? యాంటీబాడీస్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, యాంటీజెన్ ఉన్నప్పుడు యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకేనా? యాంటీజెన్ ఉన్నప్పుడు ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? యాంటీబాడీస్. యాంటీజెన్ ఉన్నప్పుడు యాంటీబాడీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద డిఫెన్స్ మెకానిజం. ఓకే, if antigen will attack అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద బోన్ మ్యారో ఆఫ్ ఓకే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. దిస్ ఈస్ ద skeletal system. What we will discuss now. ఏమేం డిస్కస్ చేసాం మనం? కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బోన్, skeletal